Hi dear students, today we need to discuss the first experiment, resistance per unit length of the wire. As we know, we need to mention the principle, formula, then circuit diagram, nature of the graph, tabular column, calculations, and finally we need to write the result with proper unit. Okay, yes, as we practiced the experiment. So initially let us try to understand the aim of the experiment. Determination of resistance per unit length of a wire by plotting a graph of current versus voltage. Okay, by the nature of the graph we need to plot the graph of current versus voltage as the apparatus here we are making use of. So here we have battery, ammeter, voltmeter. Yes, here we have the important one, that is the resistance wire. Okay, and rheostat plug key. It's a very simple experiment. Yes, let us focus on the principle of the experiment. It is a well-known statement, that is Ohm's law. The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor when temperature and other physical conditions remains constant. So ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/m, where r is resistance of the wire, m is the slope of current versus potential difference. Okay, and second formula, resistance per unit length, that is equals to r by l. As we know, r is resistance and l is length. So principle, formula, ನಂತರದಲ್ಲಿ the very important one, we need to write the circuit diagram and the labeling should be there. So battery, the ammeter, resistance wire, voltmeter, rheostat. ಹಾಗೇನೆ we need to write the nature of the graph. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ positive terminal of the battery. So positive of the battery should be connected to positive of ammeter. Then we have the parallel combination of resistance wire and voltmeter. It is the first step we need to connect. Okay, then the negative of ammeter must be connected with the positive terminal of the combination. The negative end of the combination must be connected to upper end of rheostat. Arrow mark ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that indicates the connection must be done with upper end of rheostat. Then one of the lower end of rheostat to plug key, the other end of plug key to negative of battery. So ಭಾಳ ಈಸಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈರ್ನ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು the positive terminal of the combination. Then negative terminal of the combination should be connected to upper end of rheostat. So opposite lower end of rheostat is connected to one end of plug key, the other end of plug key is connected to negative of battery. So ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೀಟರಿಂದ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ rheostat, ದೆನ್ ಲೋಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ rheostat to one end of plug key, and the last one, the other end of plug key is connected to negative terminal of battery. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.55 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಇದೆ.
0.55 meters. So length of the wire ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಸ್. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ನಂಬರ್, voltage V in volts, current I in ampere. It is very important to take the readings. So as we need to measure the current values in ammeter, so units correct ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ V in volt, current I in ampere. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿನೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಕ್ಕಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಪ್ಲಕ್ಕಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ 2 volts ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 2 volts ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ಎಸ್, ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಕೀ, ಪ್ಲಕ್ಕಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಈಗ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಸ್, ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, 0.1 ಆಂಪೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, 0.1 ಆಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ 0.2. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ 0.1 ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.2. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದರೆ yes, here we can observe yes, current 0.1 and voltage 0.2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾರ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.2 ಆಂಪೇರ್ಗೆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 0.4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಈ ಥರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ 0.1, 0.2, 0.2, 0.4, 0.3, 0.6, 0.4, 0.8, 0.5 amperes. Corresponding voltage is 1 volt. So after taking the readings, we need to plot the graph. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ನಂತರದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 1 centimeter is 0.2 volt, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 1 centimeter is 0.1 ಆಂಪೇರ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 like that, they have taken the values, and along y-axis 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. These are current values and these are the voltage values. Yes, sir. So as we know, the values here for 0.1 ampere of current, the voltage value is 0.2. For 0.2 ampere of current, the voltage value is 0.4 like that. Yes, here, yes, we can observe that current is 0.1, voltage is 0.2. Then current 0.2, voltage is 0.4. Like that, we are going to get a straight line passing through the origin, which clearly indicates it is obeying Ohm's law. Okay, the graph is obeying Ohm's law. So now here, if we observe the formula, as we need to calculate the slope. Okay, resistance ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ನ ನಾವು ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸ್ಲೋಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 2 units ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 into ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 units, ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು 0.1. ಸೊ 2 into 0.1, it will be 0.2.
2. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0.2. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು its unit value, that is 0.2. So 2 into 0.2 is 0.4. So slope value 0.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So as we know that resistance is reciprocal of the slope, so 1 by 0.5 and we got resistance as 2 ohm. And as we noticed, the length of the wire is 0.55. So finally we need to calculate resistance per unit length, that is R by L. 2 divided by 0.55. So ನಮಗೆ 3.63 ohm per meter ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ.